నమస్తే, వెల్కమ్ టు పల్లవి టీవీ. నేను మీ రమ్య. ప్రస్తుతం మనం బోయిన్పల్లిలో ఉన్నటువంటి పల్లవి మోడల్ స్కూల్లో ఉన్నాము. మన పల్లవి మోడల్ స్కూల్ బోయిన్పల్లి నుండి ఐఐటి హైదరాబాద్లో సీటు సాధించడం మన సాయి శ్రీవేద్కి సాధ్యపడింది. ప్రస్తుతం సాయి శ్రీవేద్ మనతో ఉన్నారు. ఈ యొక్క జర్నీ ఎలా ఉందో తన మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ శ్రీవేద్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. సో ఈ జర్నీ ఎలా ఉందంటే ఏం చెప్తావు? పల్లవి మోడల్ స్కూల్ బోయిన్పల్లి నుండి ఐఐటి హైదరాబాద్ వరకు క్యాంపస్లో సీటు సాధించడం వరకు నీ జర్నీ ఎలా సాగింది? The journey was very enjoyable. It was very insightful. I learnt a lot of things, and not just about studies, but also how to keep myself consistent in life. And also, the school was very helpful in my journey. The support staff, the teachers, and my hard work also played a vital role to get where I am. టీచర్స్, పేరెంట్స్ నిన్ను ఎలా ఎంకరేజ్ చేశారంటే ఏం చెప్తావు? Teachers were very supportive. They had this ability to clear doubts whenever we wanted, and their worksheets were also really helpful in for me getting conceptual clarity. And especially during the last months before the board exams, their worksheets, their constant support, their motivation on how to write the exam was very nice. So, and also my parents' support. I wouldn't be here if not for my parents. Their support is the main thing that keeps me going. They are constantly motivating me, making me calm when I'm under pressure, and yeah, that's about it. Okay. Not only studies, and also I know you're the classical singer also. So how you balance the both? If you love something, if you love singing or you love to do that work, I don't think it's a big problem managing. You can allot time to both of them, and especially since you enjoy the process. I enjoy singing, I enjoy playing the violin, so it doesn't really burden me of sorts. స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు రావడానికి, అండ్ ఆల్సో ఆల్ డిస్ట్రాక్షన్స్ నుంచి. నవ్ యు ఆర్ ద జెన్జీ కిడ్, యా. సో యు ఆర్ ఇన్ టీన్స్ ఆల్సో. సో నీ యొక్క డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేది మొబైల్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, చిట్ చాట్, ఫ్రెండ్స్. సో నీ ఏజ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి, వెల్విషర్స్కి ఏం చెప్తావు డిస్ట్రాక్ట్ నుంచి? అలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్కి లోన్ అవ్వకుండా. I'm not going to. I'll tell the truth. Of course, distractions will be there for every person. It was in my journey also. But the thing is, we have to keep it very limited. We have to not make it so big that it impacts your studies. Of course, chatting with friends, phones, and all the Gen Z stuff that we do, it's not avoidable. We can't study 24 hours, or we can't do our hobbies 24 hours. So, yeah, you have to just keep it under a limit so that it doesn't impact your other parameters. ఓకే. నీ లైఫ్లో ఇప్పటివరకు నీ జర్నీలో నువ్వు మోస్ట్ థ్యాంక్ఫుల్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు చెప్తావు? ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు చెప్తావు? Of course, my parents. They're the first persons whom I'm grateful to, I'm thankful to for all the support they have given me since so many years. And next, my well-wishers and my teachers, of course. Without their support, I wouldn't be where I am right now. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఒక మెసేజ్ పాస్ చేయాలి అని అంటే ఏం చెప్తావు? అప్కమింగ్ నీలాగా ర్యాంక్ సాధించి ఒక ఉన్నతమైన శిఖరాలకు చేరుకోవాలి అని అంటే వాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చే మోటివేషనల్ ఒక వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు? The only thing I would say is consistency beats anything. Even suppose in a gap of few days you allot some time and you study 4 hours a day for only 1 week a day, that's not quite useful. Study 1 hour daily, or create your time schedule. Make time for other extracurricular activities. For me, music helped me a lot in trying to calm myself. It can be anything for all my friends out there, and so yeah. అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. Thank you, ma'am. మ్యామ్, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? బాబు బోయిన్పల్లి పల్లవి మోడల్ స్కూల్ బ్రాంచ్ నుండి ఐఐటి హైదరాబాద్లో సీట్ రావడం వరకు ఈ యొక్క జర్నీలో మీ యొక్క ప్రోత్సాహం ఎలా ఉంది? మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు బాబు ఈ యొక్క అచీవ్మెంట్కి? నిజంగా ఇది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు అండి. చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు. నేను కూడా ఇక్కడ పల్లవి ఎంప్లాయీని, యాజ్ వెల్ యాజ్ మదర్ని కూడా. ఎంత ఆనందం అంటే మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది మాకు. సో ఒక బద్దెన గారు రాసినటువంటి సుమతి శతకం ఒక పద్యం గుర్తుకొస్తుంది ఇప్పుడు మా బాబుని చూస్తుంటే. అదేంటంటే, పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినప్పుడు పుట్టదు, జనులు ఆ పుత్రుని కనుగొని పొగడగా పుత్రోత్సాహంబు నాడు పొందుర సుమతి అని బద్దెన గారు రాసినటువంటి పద్యం ఇప్పుడు
మా బాబు విషయంలో నాకు చాలా గుర్తుకొస్తుంది. ఎందుకంటే కవులు కూడా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు పద్యాలు రాస్తున్నారు కదా! సో, చాలా ఆనందంగా ఉంది. పల్లవి యాజమాన్యం కూడా ఇంతటి చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు పల్లవి యాజమాన్యానికి, కొమరయ్య సార్‌కి మా యొక్క ధన్యవాదములు. ఇంకేదన్నా చెప్పాలనుకుంటారా మా బాబు గురించి? సో, ముఖ్యంగా మా బాబు సాయి శ్రీవేద్ గురించి చెప్పాలంటే మెయిన్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా చేసేది. ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే అమ్మ ఇది ఎలా చేయాలి, నాన్న ఇది ఎలా చేయాలి అనేది ఉండేది. వాళ్ళ నాన్నగారేమో కంప్లీట్‌గా మ్యూజిక్ చూసుకునేది. నేనేమో అకాడమిక్స్ చూసుకునేది. అంటే ఇద్దరం అలా షేర్ చేసుకునేవాళ్ళం ఒక పేరెంట్‌గా. సో, అకాడమిక్స్ మొత్తం ప్లానింగ్ అంతా నేను చూసేది. అంత ప్లానింగ్ ఎలా ఉండేదంటే డైలీ అంటే ప్లాన్ ప్రకారంగా చదవడము, మళ్ళీ అది రీకాల్ చేసుకోవడం, అది కంప్లీట్ అయిందా లేదా అనేది రీకాల్ చేసుకోవడం, అలా చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా చేసేది. ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ పల్లవి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వర్క్ షీట్స్ ఇవ్వడము, బాగా చదివే పిల్లలు అంటే వీడు ఇంకా ఎందులో ల్యాగ్ ఉన్నాడో దాన్ని చూసి చాప్టర్ ఇంకా కవర్ చేయడము. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వర్క్ షీట్స్ అండి. అసలు ఎలా అంటే పిల్లలు ఎంత కంప్లీట్ చేస్తే అంత వెంటనే వర్క్ షీట్స్ కూడా బాగా ఇచ్చేదనమాట. అది చాలా ఉపయోగపడింది మాకు. మళ్ళీ అబ్బాయి హార్డ్ వర్క్ కూడా మెయిన్ కారణం దీనికి కూడా. ఓకే. ఫస్ట్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బోత్ సార్, మీరు మీ మాటల్లో బాబు గురించి. ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్. చాలా ఆనందమైన విషయం. సో పల్లవి స్కూల్లో చదివి ఇంత గ్రో అవ్వడం అనేది, ఐఐటి లాంటి ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడ్మిషన్ రావడం అనేది ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. సో వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు continue his hard work and get into a good career in the future. So we take this opportunity to thank the Pallavi management because he studied here for 10 years from class 7 grade 1 to 10th grade. So all those basics which were put in, so base anedi చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో we take this opportunity once again to thank the management, Komraya sir, and then all the staff here who taught him in all the subjects. Thank you very much. మ్యామ్, సాయి శ్రీవేద్ గురించి చెప్పాలి అంటే మీ చేతుల్లో పెరిగిన పిల్లాడు ఈ యొక్క హైట్స్కి రీచ్ అవ్వడం మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? చాలా సంతోషం అండి. శ్రీవేద్ గురించి నేను మాట్లాడాలి అంటే శ్రీవేద్కి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల గురించి మాట్లాడాలండి. బెల్లంకొండ శేషాచారి గారు మరియు శ్రీలతల ఏకైక సంతానం శ్రీవేద్. శ్రీవేద్ ఎంత మంచి నేమ్ అండి. శ్రీ అంటే సంపద, సిరి. వేద్ అంటే వేదాలు, వేదాలు అంటేనే జ్ఞానం, వేదాలు అంటేనే ధర్మం, వేదాలు అంటేనే సాంప్రదాయం, వేదాలు అంటేనే శృతులు. అటువంటి జ్ఞాన సంపద శ్రీవేద్ ఏరి కోరి పెట్టినందుకు జన్మ సార్థకం చేసుకున్నాడండి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగులో 100కి 100 రావటం సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఒక్క ఒత్తు తేడా వస్తే అర్థాలు మారిపోతాయి. అటువంటిది ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా 100కు 100 తీసుకురావటం అసాధారణమైన విషయం. చెప్పుటయు తేలిక, చేయుటయే కష్టము. చెప్పుటయు తేలిక, వ్రాయుటయే కష్టము. దాతకైన వాడి తాతకైనా బ్రహ్మదేవుడికే సాధ్యం కాదు. అలాంటిది 100కు 100 తెచ్చుకున్నాడు. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, తేనెలొలుకు భాష తెలుగు భాష. అటువంటి తెలుగు భాషలో 100కు 100 తెచ్చుకున్నందుకు నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నానండి. చదవటం చాలా అర్థం తెలుసుకొని చదవాలండి. ప్రతి విద్యార్థికి కూడా ఈ విధంగానే చదువది ఎంత కలిగిన రసజ్ఞత ఇంచుక చాలా కొన్న ఆ చదువు నిరర్ధకం. గుణ సంయుతులు ఎవ్వరు మెచ్చరెచ్చటన్. బదునుగా మంచి కూర నలపాకము చేసిన అయిన అందు నింపొదివెడు ఉప్పు లేక రుచి పుట్టునొటయ్య భాస్కరా. అర్థం తెలుసుకొని చదివిన వాడి జీవితం వ్యర్థం. అర్థం తెలుసుకోవాలి.
తెలుసుకోకుండా చదివితే వ్యర్థం. తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి గుణ సంయుతులందరూ మెచ్చుకునే విధంగా ఈనాడు ఉన్నతంగా నిలబడి ఉన్నాడు. శ్రీవేద్ భవిష్యత్తు చాలా దివ్యంగా ఉంటుందని నా మనసు చెప్తోందండి. ఒదిగి ఉండే స్వభావం శ్రీదేవిది. వెనక తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. ఒదిగి ఉండే ఈ స్వభావం నేర్చుకోవాలి అనే ఆ తపన అతన్ని ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టింది. దేశ విదేశాలలో కూడా ఖండాంతరాలు కూడా ఇతని కీర్తి వ్యాపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న తెలుగు టీచర్ని నేను. ధన్యవాదములు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. మ్యాథ్స్ అంటేనే టిపికల్ సబ్జెక్ట్ అని చిల్డ్రన్ అంతా ఫీల్ అవుతుంటారు. సాయి శ్రీవేద్ వచ్చేసి మీకు ఎలాంటి అంటే తన యొక్క ఈ అకాడమిక్స్లో మీ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ పర్టికులర్గా మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ని తన యొక్క డౌట్స్ కానివ్వండి వేరే విధంగా మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అయ్యేవాడు, తన యొక్క జర్నీలో మీరు ఎలాంటి ప్రోత్సాహం అందించారు? He used to bring from somewhere where competency based questions and difficulty question, whatever he's feeling difficult, everything he used to bring it to me, and he used to ask doubts, everything then and there I'll clarify his doubts. And he refers so many textbooks and different books. From that also he used to ask so many questions. That also then and there I'll solve and I'll give. Otherwise he used to message me, I'll solve and send it in WhatsApp also. So everything is he is hardworking child. That's why he got his center. Okay. One word about Sai Srivedh. Hardworking child. Yes. Obedient, hardworking child. Okay. And it's very simple. It's not sincere also. He's naughty. No, ma'am. Yes, then and there sometimes, not always, sometimes. Okay. With his friends, he used to play nicely. That all he used to do. Okay. But whenever we are teaching, he used to concentrate only on studies. Congratulations for you also as a teachers, as a faculty. The both it's not her success, all the success. Thank you. పేరెంట్స్గా ఫ్యాకల్టీగా బాబుకి ఒక వన్ వర్డ్లో ఆశీర్వదించమంటే ఏం చెప్తారు? ఇంకా ఇప్పటికే అయిపోలేదు. ఇలాగానే కష్టపడుతూ ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలు చేరాలని ఆశిస్తున్నాము తల్లిదండ్రులుగా. శ్రీవేదిలో తెలియని అల్లరితనం ఉంది, చదువు ఉంది, ఒబీడియంట్ విధేయత ఉంది. ఎక్కడ తగ్గాలి ఎక్కడ నెగ్గాలో శ్రీవేదిని చూసుకొని మిగిలిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి. అంతేకాదండి, చదువు ఒకటే కాదు, సంగీత సామ్రాట్ శ్రీవేద్. ఈ విషయాన్ని అండర్లైన్ చేసి చెప్తున్నా. సంగీతం వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఉన్నత శిఖరాలు ఎక్కుతారు అంటానికి శ్రీవేదే ముఖ్య కారకుడు. ఇతన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ ఖండాంతరాలలో కూడా ఫేమస్ అవుతారు, ప్రఖ్యాతిని పొందుతారు. అలాగే శ్రీవేద్ కూడా దేశ విదేశాల్లో కూడా ప్రఖ్యాతిని పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.